आख्या सी कि बहुता कट भी ना करिए क्योंकि जो हालात ने वो बहुता संगीत भी नहीं लगता। तो असं ये भी सोचा कि जिदा एक सरकारों का दबाव है पर साढ़े सिर जिदा कर्ज है उस सूबे का श्री उधम सिंह का असी आई गई भी नहीं कर सकते। ये भी असं सोचा कि करना भी जरूर चाहिए चाहे चीज अखबारों के भी पिछले कुछ दिनों तो उधम सिंह का नहीं करता भावें असी उधम सिंह बारे ज़्यादा डिटेल विस्तार नहीं जाओ। अज जो असी उस शहीद को याद कर रहे हैं जिन्हें 80 वरे पहला हिंदुस्तान के लोगों लिए अपनी कुर्बानी दी। जो अज असी उन्होंने याद कर रहे हैं तो सब तो पहला मैनू यह लगता है भी सानू उन्होंने समयां की गल ते अज के समयां की गल वो करनी बनती है क्योंकि उस समय भावें विदेशी हुकूमत हिंदुस्तान के राज करदियां सी, अंग्रेजों का राज सी। उन्होंने समयां च ये सूरमे भावें बब्बर कालियां के रूप च आए होण, गदरी बाबियां के रूप च आए होण, करतार सिंह सराभा जां भगत सिंह राजपूत सुखदेव होना के रूप च आए होण, उधम सिंह होना के रूप च आए होण। इन्हां लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों के उत्ते दो जो जुल्म हो रहे थे इतों के हाकम लोग कर रहे थे उन्होंने विदेशों की धरती पर जाके बदले रहे। जो कतलेआम उन्होंने अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों का किया इन्होंने लोगों तो बर्दाश्त नहीं हुए। तो जब असीं अज के समय की गल करते हैं तो मैनू ऐ लगता भी उस समय तो बाद अज 80 साल बाद भी उन्होंने कुर्बानी तो साढ़े ते उस तरह के जुल्म जोड़े पेश कर रहे थे अज दियां अज दियां हुकूमतां ने वो उस तो भी किते वध कर रही। अज जो लोगों के गर्व की गल करने वाले लोग उन्होंने हक की सच की आवाज़ उठाने वाले लोग अपनी गल करते हैं लिखते हैं उन्होंने लोगों से पहुँचाते हैं। तो अज के हाकम ने जोड़े अंग्रेजों की तर्ज से उन्होंने जेलों से कुटते उन्होंने तरह तरह दी सजावां दे के अंदर करते उम्र कैदा। अज भी साढ़े जोड़े बहुत सारे साथी ने जिन्होंने बैठे जिन्होंने को आह 3 दिन पहले ही एक प्रोफैसर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का उन्होंने हमने ही चक के अंदर किया देश धूल के। सो वो तरह तरह के कानून बना के किमें अज भी वो हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को किमें जिन्हों के विच तुल रहे हैं वो सारा कुछ हमारे सामने हो गया। तो इत्थे उस वेले इन्हां लोगों ने आवाज़ उठाई सी। अज ਜਿਹੜੇ लोगों के सामने ये सारा कुछ वापर रहा है उन्होंने जिम्मेवारी उन्नी बनती है जिन्नी उस वेले उन्होंने निभाई है। भावें अज जिवें साथी ने करोना की गल की है इत्थों के साम्राज्य जिहड़ा प्रबंध है साम्राजी प्रबंध है उस वेले भी चलता सी ते अज भी चलता। उस साम्राजी सिस्टम के खिलाफ इन्हां लोगों ने आवाज़ उठाई। अज जदों दुनिया भर के विच लोग बगावत कर रहे हैं उस सिस्टम के खिलाफ, मैं कल्ले हिंदुस्तान की गल नहीं करता, भावें अमेरिका होवे भावें आस्ट्रेलिया होवे रशिया होवे जां जापान होवे इटली होवे उन्हां लोगों के उत्ते जो इत्थों का साम्राज्य सिस्टम जो जुल्म कर रहे हैं तो लोग उहदे विरोध के उठ के सड़कों पर आ रहे हैं तरह तरह आ रहे हैं जिहदे कारण उस साम्राज्य सिस्टम नूं उस चलाउण वाले लोगों नूं विपता पै गई। ये डर पैदा हो गया भी जे ये लोग इस तरह ही सड़कों पर आते रहे तो असीं जिहड़ा कुछ इत्थे इन्हां लोगों से थोपना चाहुंदे हां वो थोप नहीं सकांगे। जिहदे कारण जिहड़ी करोना की महामारी दुनिया भर पੱਧਰ के उत्ते उन्हां लोगों ने फैलाई ਉਹਦੀ किवें दहशत साडे समाज दे विच फैलाई है। इस तो फिर पहला दुनिया के कित्थे किवें मुल्कां दे विच फैलाई है। एक बहुत ही सोची समझी स्कीम आ जिहड़ी वो आए दिन रोज़ बाहर आ रही है। सर आप परसों की गल है दिल्ली
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾ ਮੰਤਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9,9500 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 9,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 4500 ਬਚਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਠਾਰੀ, MD ਹੈ, MBBS MD MD ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਸਮੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ WHO ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਰੋਬੀ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਮਕੈਨਿਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 5 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੂਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੈਣਪੁਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਟ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਗਾ। ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜੋ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਗਦਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੀ ਜਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਟਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਯੁਗਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਲਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ
तकरीबन 2 साल 20 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਦੇ ਅਖੀਰ 22 ਦੇ ਮੁੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਵਤਨ ਮੁੜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਗਏ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਲੰਡਨ ਚਲੇ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਡੈਟਰੋਇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭਰ ਕੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਨਕਾਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਢੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਤੀ ਸੰਤਰਾਮ ਨਗਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਨਨਕਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਖੋਤਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਗਦਰ ਸਾਹਿਤ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਗਦਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਗਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਠਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸੁਨਾਮ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਵਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰੋਏ ਜਾਣਾ ਲੜੀ, ਤੇ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਜਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਆ ਸਾਡੇ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਖਲਾਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੰਦ ਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੱਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਭੁਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਪੁਲਤਨ ਜੀ शांत, कुछ नहीं कहेगा अजय वक्ता बोल रहा है, थोड़ी आवाज नहीं होनी चाहिए, जो कहेगा बात नहीं। मैं गल कर रहा ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਲਹੂ ਪੀੜੀ ਜੋ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਗਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਚਿਗਾੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਧਰਤੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰੋਂ ਪਰੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਸੀ ਕੋਈ 24 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਚਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੀ ਚ ਦਫਨਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਫਨਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। 15 ਨਾਵਲ, 300 ਕਹਾਣੀਆਂ, 15 ਅਨੁਵਾਦ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ। ਤੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖਤਾਂ ਜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਖਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਲੇਖਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ, ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬੀਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੋ ਟੁਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਲਿਖਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਲਗੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ। ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪਛਾਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ 50,000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਹੁਣੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਾਫ ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ।
ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਖੋਹਣ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 0.8% ਡੈਥ ਰੇਟ। ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਾ 20 ਲੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪੈਕੇਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ, ਚਾਹੇ WHO ਦੀ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਟੇਰੇ ਬਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਭੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 0.8% ਡੈਥ ਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੜ ਲੱਗੀਏ, ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਤਾਕੇ, ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਛ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ, ਉਸ
ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ